یوم استحصال کشمیر پر قومی اسمبلی میں 5 اگست 2019 کے یک طرفہ بھارتی اقدام کے خلاف قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ قرارداد وفاقی وزیر برائے امور کشمیر امیر المقام نے پیش کی۔ بھارت اپنا یک طرفہ اقدام واپس لے کر مقبوضہ کشمیر کی مسلح متنازع حیثیت بحال کرے۔ قرارداد میں مطالبہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی مذمت۔ بھارتی تسلط کے خلاف کشمیریوں کی جدوجہد اور قربانیوں کو خراج تحسین پیش۔ دنیا بھر میں آج یوم استحصال کشمیر منایا جا رہا ہے۔ مودی سرکار کا مکرو منصوبہ بے نقاب۔ مظلوم کشمیری بھائیوں سے ظاہر یکجہتی۔ بھارت نے 5 اگست 2019 کو آئین میں ترمیم کر کے آرٹیکل 370 کو ختم کر دیا تھا۔ اسلام آباد میں دفتر خارجہ سے ڈی چوک تک یوم استحصال کشمیر ریلی کے شرکاء نے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی۔ بھارتی حکومت مقبوضہ کشمیر پر اپنے قبضے کو مزید مضبوط کر رہی ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق مودی سرکار کسی بھی وقت کشمیر کو یونین ٹیریٹری قرار دے سکتی ہے۔ مقبوضہ کشمیر کو دیگر بھارتی ریاستوں کی طرح بنانے کی کوشش قبول نہیں کریں گے۔ بھارت نے پلوامہ ڈرامے کی آڑ میں مقبوضہ کشمیر کو ہڑپ کرنے کی کوشش کی تھی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا یوم استحصال کشمیر ریلی سے خطاب کہا، کشمیری عوام کی جدوجہد آزادی کے اخلاقی، سفارتی اور سیاسی حمایت جاری رکھیں گے۔ کسی سے جنگ نہیں چاہتے، امن کے خواہاں ہیں۔ پاکستان ہر قسم کی جوہریت کا بھرپور جواب دے گا۔ بھارت کو کشمیریوں کو اپنے لیے فیصلہ کرنے کا حق دینا ہوگا۔ وزیر اطلاعات عطا طاہر نے کہا، معرکہ حق میں فتح سے کشمیریوں کے حوصلے بلند ہوئے۔ پاکستان کشمیریوں کا مقدمہ لڑتا رہے گا۔ پاکستان کشمیریوں کے حقوق کے حصول تک ہر ممکن سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھے گا۔ اس سال یوم استحصال کشمیر کی غیر معمولی اہمیت ہے۔ کشمیری عوام کو اپنے ہی وطن میں بے اختیار کمیونٹی بننے کا خطرہ لاحق ہے۔ صدر مملکت کا پیغام۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کشمیریوں کے ساتھ پاکستانی عوام کی غیر متزلزل یکجہتی کا اعادہ۔ بھارت کے غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات کی شدید مذمت۔ اپنے پیغام میں کہا، بھارت کا غیر قانونی اور ناجائز قبضہ علاقائی عدم استحکام کی بنیادی وجہ ہے۔ دنیا مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارت کے انسانی حقوق کے جرائم کو روکے۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے کہا، 5 اگست کو بھارت نے کشمیریوں کے بنیادی حقوق سلب کیے۔ پاکستان مسئلہ کشمیر کا پرامن اور منصفانہ حل چاہتا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا، 5 اگست جنوبی ایشیا کی تاریخ کا سیاہ باب ہے۔ بھارت نے جموں کشمیر کی آئینی حیثیت کو یک طرفہ طور پر ختم کیا۔ پاکستان کے عوام کشمیریوں کے ساتھ ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے اپنے پیغام میں کہا، مقبوضہ کشمیر کا بحران عالمی برادری کی بے حسی کا نوخہ ہے۔ یک طرفہ بھارتی اقدامات جنوبی ایشیا کے امن کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کشمیریوں سے ظاہر یکجہتی، کہا، بھارت کا ظلم وقتی، کشمیر کی آزادی مقدر ہے۔ کشمیری عوام کی قربانیوں کو سلام پیش کرتی ہوں۔ کشمیریوں پر مظالم پر بے حسی عالمی ضمیر کے خلاف چارج شیٹ ہے۔ مسلح افواج کے سربراہان کا یوم استحصال کشمیر کے موقع پر کشمیری عوام سے ظاہر یکجہتی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی، نیول چیف اور ایئر چیف کا بھی کشمیری عوام سے ظاہر یکجہتی۔ مسلح افواج کشمیری عوام کے حق خود ارادیت اور جدوجہد کی مکمل حمایت کرتی ہے۔ کشمیریوں کی جدوجہد اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق ہے۔ بھارت کا کشمیر پر غیر قانونی قبضہ بین الاقوامی اصولوں کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ بھارت کے جابرانہ اقدامات خطے میں عدم استحکام کو مزید بڑھا رہے ہیں۔ ISPR کل جماعتی حریت کانفرنس کی اپیل پر مقبوضہ کشمیر میں مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال۔ تمام کاروباری مراکز بند، جگہ جگہ ناکے۔ بھارتی فوج نے وادی کو چھانی میں بدل دیا۔ حریت رہنماؤں نے اپنے پیغام میں کہا کہ بھارت نے دفعہ 370 کو ختم کر کے کشمیریوں کی شناخت، وقار اور سیاسی خود مختاری چھین لی۔ مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کا اقدام اقوام متحدہ کے چارٹر کے خلاف ورزی ہے۔ مقبوضہ وادی میں خوف اور دہشت کا ماحول ہے۔ 26ویں ترمیم سے عدالتوں سے ہونے والی پارلیمان کی بے توقیری کو روکا گیا۔ 26ویں ترمیم کے بعد زیر التوا کیسز کم ہوئے۔ جھوٹی FIRs کو روکنے کے لیے میکنزم دیا گیا ہے۔ فوجداری مقدمات کے 10 سال فیصلے نہیں ہوتے۔ وزیر قانون عاصم نذیر تارڑ کا ایوان میں اظہار خیال۔
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। कारोबार के दौरान जबरदस्त तेजी। स्टॉक मार्केट 1,43,000 पॉइंट्स के साथ तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। ट्रेडिंग के दौरान 1,000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। बानी की रिहाई के लिए पीटीआई के एहतजाज की कॉल। पेशावर और खैबर से कारकुन हयाताबाद टोल प्लाजा रिंग रोड पर जमा होंगे। रैली की क़यादत अली अमीन गंडापुर करेंगे। पीटीआई का पार्लियामेंट हाउस में भी भरपूर एहतजाज का फैसला। अडयाला जेल के बाहर अरकान पार्लियामेंट एहतजाजी मुजाहरा करेंगे। अडयाला जेल के एतराफ पुलिस की भारी नफरी तैनात। रावलपिंडी में दफा 144 नाफिज। सियासी इज्तिमात पर पाबंदी आयद। कि इलेक्ट्रिक को रेड लाइन बीआरटी की राह में हायल रुकावटें 15 सितंबर तक हटाने के अहकामात। वजीर इत्तलात शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत रेड लाइन बीआरटी मंसूबे पर इजलास। बीआरटी मंसूबे में पेशरफ्त के हवाले से ब्रीफिंग। शर्जील मेमन ने कहा रेड लाइन बीआरटी मंसूबे में मजीद ताखिर के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। मोदी सरकार ट्रंप के निशाने पर। अमरीकी सदर की भारत के तिजारती टैरिफ में मजीद इजाफे की धमकी। भारतीय मसनूआत की अमरीका दरामद पर ड्यूटी में बड़ा इजाफा किया जाएगा। भारत के खिलाफ टैरिफ में खातिर ख्वाह इजाफा करेंगे। भारत रूस से तेल खरीद कर उसे आगे फरोख्त करके मुनाफा कमा रहा है। भारत को यूक्रेन जंग में हलाकतों की कोई परवाह नहीं। पंजाब के वकला के लिए बड़ा रिलीफ। सूबाई हुकूमत ने कोर्ट फीस 500 रुपये से कम करके 100 रुपये कर दी। फाइनेंस में 2024 में तरमीम के बाद नया नोटिफिकेशन जारी। अदालती फैसले की कॉपी की कोर्ट फीस 100 रुपये मुकर्रर। अदालती फैसले की कॉपी और 7 दीगर दस्तावेजात की कॉपी लेने के लिए 150 रुपये फीस देना होगी। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ को तुर्किया में आला अस्करी एजाज लेजेंड ऑफ मेरिट ऑफ दी तुर्क आर्म फोर्सेस से नवाजा गया। तुर्क नेवल फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स आमद पर सरबराह पाक बहरिया को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। ISPR के मुताबिक नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने तुर्क नेवल फोर्सेस के कमांडर से अहम मुलाकात की। दो तरफा बहरी ताउन पर तबादला ख्याल। नेवल चीफ की तुर्क वज़ीर दिफा, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और कमांडर तुर्किश नेवी फ्लीट से भी मुलाकातें। दिफाई शराकतदारी, मुश्तरका मशकों और तरबियती सलाहियतों के फरोग पर जोर। नेवल चीफ का पाक बहरिया के मर्जन प्रोजेक्ट का जायजा लेने के लिए इस्तांबुल नेवल शिपयार्ड का भी दौरा। आबदोजों की तामीराती सलाहियतों का भी मुशाहिदा। नेवल चीफ की मुस्तफा कमाल अतातुर्क के मज़ार पर हाजिरी फूल रखे। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीर स्टारमर के दरमियान टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं का फ़लस्तीन की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तुर्क सदर का बरतानिया के फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने के ऐलान का खैर मकदम। कहा कि बरतानिया को फ़लस्तीनी रियासत से मुताल्लिक बयान पर मुबारकबाद देता हूँ। सर कीर स्टारमर का फ़लस्तीन के लिए बयान काबिल तहसीन है। बरतानिया, फ्रांस, कनाडा, पुर्तगाल और माल्टा फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का इंदिया दे चुके हैं। इसराइल के निहत्ते फ़लस्तीनियों पर हमले जारी। मजीद 94 फ़लस्तीनी शहीद, 439 जख्मी। खुराक की तलाश में जाने वाले 29 फ़लस्तीनी भी लुकमाया चल बन गए। ग़ज़ाए किल्लत से शहीद अफराद की तादाद 175 हो गई। 93 बच्चे भी शामिल। इसराइली फ़ौज की हलाल अहमर की इमारत पर बमबारी से कारकुन शहीद, 3 जख्मी। मजमूई तौर पर शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 60,933 हो चुकी। इसराइल में नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहिरीन का गज़ा में फौरी जंगबंदी का मुतालिबा। बेंजामिन नेतन्याहू का जंगी जुनून कम ना हो सका। गाजा में जंग को मजीद वसअत देने का ऐलान। इसराइली मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू का पूरी गाजा पट्टी पर कब्जा करने का इरादा है। गाजा पट्टी पर कब्जे से मुताल्लिक आज काबीना इजलास में फैसला कर सकते हैं। हमास ने गाजा को नाज़ी जेल खाना करार दे दिया। तर्जुमान हमास उसामा हमदान ने अपने बयान में कहा कि इसराइली कब्जे से गाजा नाज़ी जेल खाने में तब्दील हो चुका। इसराइली रजीम फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी कर रही है। इसराइल ने जानबूझकर गाजा में क़हत की सूरत हाल पैदा की। इससे हुनी रियासत ने 22,000 इमदादी ट्रकों को गाजा में दाखिले से रोक रखा है। मलेशिया में कंबोडिया और थाईलैंड के दरमियान बातचीत का आगाज। मुज़ाकरात में दोनों ममालिक के दिफाई हुकाम की शिरकत। मलेशिया के आर्मी चीफ के मुताबिक मसले के मुस्तकिल हल के लिए तजवीज़ पर मुज़ाकरात।